وہ ابھی ابھی اپنے ڈپارٹمنٹ سے گھر پہنچا تھا اور سامنے ہی انیلا بیگم بیٹھی تھی اور ان کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ کافی زیادہ روتی رہی ہیں۔ سب ٹھیک ہے؟ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ کاشفہ نے رشتہ ختم کر دیا ہے، وہ بولی تو سعد ان کی طرف بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ انیلا بیگم نے تو جیسے اس کے سر پر کوئی پہاڑ گرا دیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ منگنی ہوئی ہے میری اس کے ساتھ؟ وہ تڑپ کر بولا تھا۔ وہ نکاح کر چکی ہے، کورٹ میں جا کر اس کے ساتھ۔ انیلا بیگم نے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا، پھر وہ تیزی سے پلٹا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سعد کی اپنی تایا زاد کے ساتھ 5 سال پہلے منگنی ہوئی تھی۔ وہ پولیس میں ACP کے عہدے پر فائز تھا اور وہ بہادر اور ایماندار انسان آج اپنی محبت کے ہاتھوں اس لیے ہار چکا تھا کیونکہ اس کی بہادری اور ایمانداری دولت کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی۔ کاشفہ نے ایک مشہور بزنس مین آفاق علی سے پسند کا نکاح کر لیا تھا، جبکہ کچھ دن بعد ان دونوں کی شادی تھی۔ آج اس کی محبت کا قصہ تمام ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر گمسم پوری رات صوفے پر بیٹھا اپنے آپ میں سلگتا رہا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے آپ کو سنبھالتا دوبارہ سے اپنے خول میں جا چکا تھا۔ چہرے پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ کچھ دنوں کے بعد کاشفہ رخصت ہو کر خان ہاؤس سے جا چکی تھی، مگر ساتھ کی روٹین وہی تھی۔ صبح کا گیا وہ رات گئے تک باہر ہی رہتا تھا۔ آج اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو وہ جلدی گھر آ گیا اور جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی بہن زینیا آئی ہوئی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد وہ پاس ہی بیٹھ گیا۔ انیلا بیگم نے ملازموں کو آواز دے کر چائے لانے کے لیے کہا تو وہ وہیں پر بیٹھا ٹاک شو دیکھنے لگا۔ اچھا، وہ تو مجھے بتا رہی تھی تمہاری نند کی بیٹی کا پھر سے رشتہ ختم ہو گیا، کیا وجہ ہوئی اب؟ اچانک سے انیلا بیگم نے پوچھا تو سعد بھی چونک گیا۔ ہائے ہائے، پھر سے وہی شرط رکھ دی اس نے؟ انیلا بیگم نے کہا۔ اور کیا، ماں سے بہت سمجھایا، حرم آپی نے بھی کہ کوئی بات نہیں، ہم نے تمہیں کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہے، پرابلم کیا ہے؟ مگر وہ تو ڈٹ کر کہتی ہے کہ ایسے کسی انسان سے شادی نہیں کرے گی جو کہ میری دولت کے لالچ میں میری طرف بڑھے گا اور جہیز کا لالچ ہوگا۔ وہ جہیز کے بہت خلاف ہے۔ باقی وہ کہتی ہیں کہ گفٹ جتنے مرضی دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جہیز کی ڈیمانڈ کرے گا تو میرا کوئی ان سے لینا دینا نہیں، اسی لیے تو 3 بار رشتہ ٹوٹا ہے۔ زینیا بولتی جا رہی تھی۔ تمہاری اس نام نہاد بھانجی میں کچھ زیادہ ہی غرور ہے، سعد نے منہ بنا کر کہا۔ تم مجھ سے کبھی ملے نہیں ہو نا، اسی لیے کہہ رہے ہو۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میری بیسٹ فرینڈ ہے، میں اچھے سے جانتی ہوں اسے۔ باقی وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کیوں کمپرومائز کرے اس طرح کہ لوگ اس کی دولت کی وجہ سے اس کے پاس آئیں اور جہیز کی ڈیمانڈ کریں۔ اسی جہیز کے چلتے نہ جانے کتنی لڑکیاں آج تک اپنے باپ کے در پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی چیز کے وہ خلاف ہے اور اسی کے لیے وہ لڑتی ہے، اور یہ غرور نہیں ہے بھیا۔ زینیا نے ہمیشہ کی طرح اس کی سائیڈ لی۔ ہاں، تم تو کہو گی کہ تمہاری دوست ہے، لیکن مجھے تو وہ مغرور ہی لگتی ہے۔ چلو مل کے دیکھتے ہیں کتنے گن ہیں اس میں، سعد نے منہ بنا کر کہا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ زینیا کی نند حرم طلاق کے بعد اپنے بھائی احمد راجپوت کے گھر ہی رہتی تھی، اور زینیا کے شوہر اور حرم میں کافی زیادہ فرق تھا، اور حرم کی بیٹی روحما احمد راجپوت سے تھوڑی ہی چھوٹی تھی اور اس کی کافی زیادہ لاڈلی تھی۔ حرم راجپوت نے احمد راجپوت کے ساتھ اس کا بزنس سنبھال رکھا تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حرم راجپوت نے بزنس کو ایک اعلیٰ مقام پر پہنچایا تھا تو یہ غلط نہیں تھا، کیونکہ جن دنوں وہ طلاق لے کر رانا ہاؤس پہنچی اس کے کچھ عرصے بعد ہی اس کے والد صدمے سے انتقال کر گئے تھے، اور احمد ان دنوں اپنی ہائر اسٹڈی کے لیے ملک سے باہر تھا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آیا تو دونوں بہن بھائیوں نے بزنس میں وہ مقام حاصل کیا تھا کہ رانا انڈسٹری کا پوری دنیا میں نام بن چکا تھا۔ اور ایک دن زینیا روحما کے انوائٹ کرنے پر اس کے گھر میلاد پر گئی تو احمد راجپوت اسے دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو چکا تھا، اور پہلے ہی فرصت میں اس نے اپنا رشتہ بھیجا اور یوں چٹ منگنی اور پٹ پیا ہو گیا، اور دونوں کی لائف پچھلے 2 سال سے کافی اچھی چل رہی تھی، مگر زینیا کا ان 2 سالوں میں 3 بار رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں تو کہتی ہوں کہ سعد کے لیے ادھر رشتہ ڈال دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اچانک سے انیلا بیگم نے زینیا کے دل کی بات کر ڈالی تھی۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے مما، میں آج ہی جا کے حرم آپی سے بات کرتی ہوں، اگر وہ مان گئی نا تو پھر بس شادی پکی سمجھیں، لیکن اس سے پہلے آپ سعد سے بات کر لیجئے، زینیا نے خوشگوار لہجے میں کہا، اور پھر وہ دونوں ہی اسی وقت سعد سے بات کرنے گئی۔ اس نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر انیلا بیگم کے رونے پر گھبرا کر اس نے ہاں بول ہی دی تھی، اور ویسے بھی وہ سمیر کبیر خاندان کی لڑکی سے شادی کر کے کاشفہ کو جتانا چاہتا تھا کہ اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے،
1 महीने के अंदर अंदर ये रिश्ता तय होकर शादी की तारीख भी फिक्स हो चुकी थी और आज साथ की शादी थी, मगर खुशी चेहरे पर बिल्कुल मफकूद थी। कुछ ही देर में निकाह के बाद वो रुखसती करवा कर रोहमा को खान हाउस ले आया था, मगर फिर उससे अचानक एक केस के सिलसिले में रात को उसी वक्त बाहर जाना पड़ा, तो वो उससे मिले बगैर ही चला गया था। रात के आखिरी पहर साथ कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे की फजा में एसी की ठंडक के साथ मिक्स मेहंदी, उपटन और फूलों की खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। उसने साइड पे लगे बटन ऑन किए तो कमरे की हालत देखकर वो हैरान हो गया। मसहरी के तौर पर जो गुलाब के फूलों की लड़ियां लगाई गई थी वो एक जानिब उतार कर रखी गई थी और रोहमा का जरतार का भारी लहंगा आधा सोफे पर और आधा जमीन पर था और जेवरात ड्रेसिंग टेबल पर पड़े थे। साथ की नफीस तबीयत इस कदर बखेरा देखकर काफी खराब हुई थी। एक पल के लिए वो चकरा कर रह गया था। फिर उसने बेड के बीचों बीच लेटी उस साफ शफाफ धुले हुए गंदमी चेहरे वाली अपनी बीवी को देखा तो उसे ऐसा झटका ही लगा था। उसे अब पता चला कि ताशिफा बात बेबात उस पर तंज क्यों कर रही थी। ताशिफा ने उस दिन से कई बार कहा था कि लड़की तो बहुत हसीन ढूंढी है तुमने, मगर वो तंज समझ ही नहीं पाया था और आज उसे अपना आप जैसे अनदेखी हाथ में जलता हुआ महसूस हुआ। वो फिर से मात खा चुका था। वो जो उसको जिताना चाहता था कि उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं है, वो अपना मजाक बनवा चुका था। दिल तो चाहा सारा कुछ तहस नहस करके रख दे, मगर वो खुद पर काबू पाते हुए वॉशरूम की जाने बढ़ गया। कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आया तो दोबारा से उसके चेहरे पर नजर पड़ी। माशाल्लाह, गुरूर तो मोहतरमा को ऐसे था खुद पे जैसे कि बड़ी हसीन हो। इस मोहतरमा ने 3 बार अपना रिश्ता खत्म करवाया है। शक्ल अच्छी होती तो फिर क्या करती है। साथ दांत कचकचाकर रोहमा को कीना तो उस नजरों से देखते हुए बड़बड़ाया। फिर उसने गहरा सांस भरकर अपनी शेरवानी उतार कर हैंग की और कपड़े निकालकर चेंज करने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कपड़े चेंज करने के बाद वो बेड पर थोड़ी सी जगह पे टिक गया। फिर उसकी आंख कमरे में धड़ाधड़ लाइट्स ऑन होने पर खुली। उसने झटकर जल्दी से अपनी आंखों के आगे हाथ रखा। फिर मुंदी मुंदी निगाहों से उसने उठकर देखा तो रोहमा वुजू करके जयनमाज बिछा रही थी। तुम्हारे अंदर अकल नाम की कोई चीज नहीं है क्या? अभी आंख लगी थी और तुमने लाइट ऑन करके मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी। वो गुस्से से बैठते हुए बोला, अकल तो शायद आपके अंदर नहीं है कि नमाज के टाइम पे सोए पड़े हैं। वो भी रोहमा थी और उसको कुछ कहकर बंदा जा कहाँ सकता था। वो तो उसकी जुबान पर दंग ही रह गया था। तुम्हें तमीज नहीं सिखाई तुम्हारी माँ ने कि शौहर से किस तरह बात करते हैं? साद उसकी बात पे खोल उठा था। लगता है आपने बीवी से किस तरह बात करनी है ये अपने बाप से सीखा है। वो तप कर बोली, हाउ डेयर यू। साद एक झटके से उसकी तरफ बढ़ा और उसे खींचकर कबर्ड के साथ लगाया। जब मेरी माँ पे बात करेंगे तो मुझसे चुप रहने की उम्मीद मत रखेंगे। आपने ये सोचकर मुझसे शादी की होगी कि ये अहमद राजपूत की मासूम सी मजलूम भांजी है, तो आप मेरे साथ जो भी करेंगे तो मैं चुप रहूंगी, तो ये आपकी भूल है। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर नडर अंदाज में बोली, नहीं, मुझे उम्मीद थी कि तुम में तुम्हारी माँ जैसी खसलतें ही होंगी, उन्हीं जैसी मुंहफट और बदतमीज होगी। देखा था उन्हें मैंने शादी पर, तब तुमसे तो मुलाकात नहीं हुई थी, तुम दूसरे मुल्क पढ़ने के लिए गई हुई थी और उनके माशाल्लाह जुबान के जौहर देखकर पता चलता है कि तुम्हारी तरबियत उन्होंने ही की है। साथ तब कर बोला, और आप में शायद आपके माँ बाप की तरबियत। साथ का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ रोहमा के रुखसार पर पड़ा। रोमा ने रुखसार पे हाथ रखकर बेयकीनी से उसे देखा। आइंदा से मेरे माँ बाप के मुताल्लिक एक लफ्ज नहीं बोलना, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। साद ने उसका मुंह दबोच कर कहा और फिर वो तकिया उठाकर ऊपर छत पे चलाया और छत के बीचों बीच लगे बड़े से लकड़ी के तख्त पे तकिया रखकर उसके कपड़े की बनी छत को खींचकर सीधा करके उसके चारों तरफ लगे पर्दे खोलकर वो लेट गया। कुछ देर में ही वो किसी की आंखों में आंसू भरकर खुद सुकून से सो गया था। रोमा जिंदगी में पहली बार थप्पड़ पड़ने पे जैसे शॉक्ड ही रह गई थी। एक दुल्हन का ऐसा भी इस्तकबाल होता है, ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। मगर फिर वो तल्ख अंदाज में मुस्कुरा दी। मेरी किस्मत भी आप जैसी निकली माँ, उसने दिल ही दिल में हरम को मुखातिब करते हुए कहा। वो 15 साल की थी जब उसकी माँ को तलाक हुई थी और उसने अपने बाप को वहशियों की तरह मारते देखा था और उसकी माँ मार खाने के बावजूद भी उस घर से नहीं जाना चाहती थी। मगर फिर एक दिन उसकी माँ की बर्दाश्त खत्म हो गई जब उसके बाप ने अपने बिजनेस की खातिर रोहमा को बुरे काम के लिए उकसाया। हरम तो जैसे पागल ही हो गई थी। उस दिन अपनी बेटी रोहमा की खातिर उसने पहली बार जवाबन शफीक अहमद को मारा पीटा और इस बात पर आग बगोला होकर शफीक अहमद ने उसी वक्त हरम को तलाक दे दी
और हरम अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल आए। रोमा की नाना को जब सारी हकीकत पता चली तो अपनी बेटी के दुख पर जैसे वो गुमसुम से हो गए और उसी सदमे में इस दुनिया से चले गए। मगर हरम ने उसे बहुत पुरएतमाद बनाया था और उसके साथ साथ उसके मामू अहमद ने भी उसका हमेशा हर पल हर चीज में साथ दिया। उसने दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी हासिल की और वो हर लिहाज से एक परफेक्ट लड़की थी। जब जब उसे एहसास कमतरी हुआ तो उसने अपनी एक बाजी जान से राब्ता किया और उन्होंने हमेशा उसे वो इत्मीनान बख्शा जिसकी उसे जरूरत थी और उसने अपना मकाम पहचाना। वो अपने आप से मोहब्बत करती थी और उसकी बाजी जान ने कहा था कि जो इंसान खुद से मोहब्बत नहीं कर सकता वो कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। वो खुद से मोहब्बत करना यह है कि हक के लिए लड़ा जाए। अगर आप पे भी जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाएं। और आज फिर से जैसे हरम की कहानी दोहराई जा रही थी। वो जो एक महीने से अपनी शादी के हसीन सपने देख रही थी सब छीन से टूट चुके थे, मगर वो ये सब सह नहीं सकती थी। रोमा ने आंसू बेदर्दी से साफ किए। ये पहली और आखिरी बार है मिस्टर खान। अगर इसके बाद मेरे मुंह पर थप्पड़ आया तो आपको बर्बाद करने में एक पल नहीं लगेगा। वो दिल ही दिल में सास से मुखातिब हुई। फिर उसने नमाज अदा की और बाहर निकल कर आई तो अनीला बेगम सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। वो सलाम करते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। बेटा, आपको कुछ चाहिए था? जी आंटी, अगर चाय मिल जाए। उसने झिझकते हुए पूछा तो अनीला बेगम मुस्कुरा दी। मेरे साथ को भी यही आदत है, सुबह उठते ही चाय पीने की। उसकी आंखें नहीं खुलती। वो अभी अभी बाहर से आया है और मुझे चाय का कह कर गया है। अब ऐसा करो, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम दोनों के लिए चाय भेजती हूँ। अनीला बेगम ने मोहब्बत से कहा तो वो चुपचाप वापस आई तो साथ शर्टलेस वार्डरोब के सामने खड़ा था। उसे देखते ही साथ के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए थे। सुबह सुबह अपनी शक्ल दिखानी जरूरी थी क्या? वो मुंह बनाकर बोला। मिस्टर खान, भाग कर नहीं आई, बैंड बाजा बारात के साथ मुझे लेने आए थे। अब अगर इस तरह का सलूक करेंगे ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और भूलिए मत कि आपके साथ मेरा रिश्ता बहुत नाजुक है। आपकी बहन मेरी ममानी है। वो उसकी आंखों में आंखें डाले चबा चबा कर बोली। दिखा दी ना अपनी औकात। मेरी बहन तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत सोचती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। साद ने तल्ख लहजे में कहा। तो आपको क्या लगता है आप मेरे साथ कुछ भी करेंगे और मैं आपको जवाब भी नहीं दूंगी? बता रही हूं, समझ जाइएगा, क्योंकि अगर आप बाज नहीं आए तो फिर यही करूंगी मैं। और मैं कितनी बुरी हूं इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। और मैं नहीं समझती खुद को अच्छी, और ज़ीनिया अगर समझती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वो उसकी आंखों में आंखें डाले निडर अंदाज में बोलती उसे तिल मिलाने पर मजबूर कर गई। मगर वो गुस्से को जब्त करता सर झटक अपने कपड़े निकालता और ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ गया। वो उसे ये धमकी नहीं देना चाहती थी, मगर वो उससे अपनी वैल्यू बताना चाहती थी। और वैसे भी अगर उन दोनों के बीच सब कुछ खराब भी हुआ तो उसकी वजह से वो अहमद राजपूत और ज़ीनिया के दरमियान कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि उससे वो दोनों बहुत अजीज थे। मगर साथ को जवाब देना भी लाजमी था ताकि वो उस पर आइंदा हाथ उठाने की जुर्रत न करे, वरना उसकी हालत भी हरम जैसी होगी। शाम को उनका वलीमा बखैर आफियत हो चुका था, मगर वलीमे के दौरान ही साथ को एक मिशन के सिलसिले में वहां से जाना पड़ा। वो फारिग होने के बाद सबके साथ घर आया और कपड़े चेंज करने के बाद वो अपने बाल खोलने लगी तो उस पर काफी ज्यादा स्प्रे होने की वजह से उसके बाल जुड़ चुके थे, लंबे भी काफी थे, जिसकी वजह से उसे खोलने में दिक्कत हो रही थी। तो उसने नहाने का सोचा। वो नहाकर बाहर निकली और अपने बालों को सुलझा रही थी कि जब ही दरवाजा खुला और साद अंदर दाखिल हुआ। वो एक पल के लिए उसे देखकर ठटक गया, लेकिन फिर इग्नोर करता हुआ लड़खड़ाता आगे को हुआ तो वो चौंक गई। क्या हुआ, आप ठीक है? रोमा ने पास आकर पूछा और साथ उसकी निगाह पड़ी तो उसके बाजू पर पट्टी थी। ये क्या हुआ, आपको चोट कैसे आ गई? रोमा ने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं हुआ, बस वो मुजरिमों ने गोली चला दी थी, वो छूकर गुजर गई थी। वो सर झटक कर बोलता हुआ अपने कपड़े निकालकर चेंज करने के लिए वॉशरूम के जाने बढ़ा, मगर इससे शर्ट नहीं उतर रही थी। कुछ देर के बाद वो शर्टलेस ही बाहर आया तो रोमा परेशान सी खड़ी थी। आप बैठे, मैं आपको मेडिसिन लाती हूँ, रोमा ने उसे हमदर्दी से देखते हुए कहा, जो कि तकलीफ से अपने बाजू को दबा रहा था। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, किसी का एहसान लेने की मुझे आदत नहीं है। वो मुंह बनाकर बोला, मगर रोमा उसके इनकार को इग्नोर करती हुई मेडिसिन निकाल कर पास आए। रोमा ने साथ की तरफ दवा बढ़ाई तो उसने हाथ मारकर दवा गिरा दी। ये क्या किया आपने? रोमा ने चिढ़कर कहा। अपने काम से काम रखो मिस रोमा, और मेरे पास आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना।
میرا دماغ خراب تھا کہ میں آپ سے ہمدردی کرنے لگی تھی، مگر میں بھول گئی تھی کہ کچھ لوگ ہمدردی اور ہمارے پیار کے بالکل قابل نہیں ہوتے۔ روما نے ناگواری سے کہا، شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ مائی روم۔ نہیں جاؤں گی، اور اگر اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ خود جا سکتے ہیں یہاں سے، روما نے تڑخ کر کہا اور بیڈ کے درمیان میں کشن رکھ کر لیٹ گئی۔ سعد اس کی بدتمیزی پر دل ہی دل میں تل ملا کر رہ گیا تھا۔ پھر سعد کی آنکھ اپنے موبائل کے رنگ کرنے پر کھلی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ اوہ خدایا، اتنا ٹائم ہو گیا، اور مجھے تو رات کو پکڑے ہوئے گینگ سے انویسٹیگیشن کرنی تھی، اور یہ محترمہ ابھی تک سوئی ہوئی ہیں۔ وہ سکون سے تکیے دبوچ کر سوئی ہوئی روما کو دیکھ کر بڑبڑایا۔ پھر وہ منہ ہاتھ دھو کر نیچے آیا اور سب لوگ ڈائننگ ہال میں تھے۔ وہ سلام کرتے ہوئے چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ روحی کدھر ہے؟ انیلا بیگم نے پوچھا۔ سوئی ہے وہ محترمہ ابھی تک، سعد نے چڑھ کر کہا۔ ارے صبح صبح انگارے کیوں چبا رہے ہو؟ انیلا نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں لیٹ ہو چکا ہوں اور آپ مجھے جلدی ڈپارٹمنٹ پہنچنا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تمہیں گولی لگی تھی، کوئی مذاق ہے کیا؟ انیلا تپی۔ موم، ڈیوٹی از ڈیوٹی۔ بھاڑ میں گئی تمہاری ڈیوٹی۔ رفیق صاحب، آپ کمشنر صاحب کو فون کر کے منع کر دو کہ آج یہ ڈپارٹمنٹ نہیں جا رہا، انیلا نے کہا۔ میں جلدی آ جاؤں گا نا واپس یار، اور ویسے بھی میں گھر میں کیا کروں گا؟ وہ چڑھ کر بولا۔ کچھ بھی نہیں کرنا۔ کیا خیال ہے آج ہم آپ کی شادی کی ویڈیوز دیکھتے ہیں؟ زینیا نے پاس آ کر کہا۔ مجھے کچھ نہیں دیکھنا، پلیز مجھے جانے دیجیے، وہ سخت جھنجھلایا ہوا سا بولا۔ اگر تم نے گھر سے باہر قدم بھی رکھا نا تو میں تم سے زندگی بھر بات نہیں کروں گی۔ انیلا بیگم نے اب ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سخت جھنجلاتا ہوا ناشتہ کرنے لگا، مگر اس کا بازو کافی زیادہ دکھ رہا تھا اور دائیں ہاتھ سے اسے کھایا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر وہ بمشکل کسی طرح کھا رہا تھا۔ روما بیٹا، آ گئی آپ؟ انیلا بیگم کی بات پر اس نے دیکھا تو وہ دھلے ہوئے منہ کے ساتھ سر پر اسکارف لپیٹے اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت آشفا بھی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی۔ فریش سی، نکسک سی تیار، وہ لب بھینج کر بے اختیار ان دونوں کا موازنہ کرنے لگا، اور زینیا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا کافی کا مگ تھامے لیونگ روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ زینیا اس کے لیے کافی لائی اور پاس بیٹھ گئی۔ آج میں نے جو ہوا وہ دیکھا۔ حسرت سے تاشفہ کو دیکھ رہے تھے اور شاید موازنہ بھی کر رہے تھے۔ یقیناً آپ کے دل نے یہ کہا ہوگا کہ کہاں سعادت سے روما اور کہاں تاشفہ، مگر اپنے دل سے دیکھیں گے نا ذرا تو آپ کو تاشفہ سے بہت زیادہ خوبصورت لگے گی روحی۔ وہ جو سے پیار کرتے ہیں نا، ان کے لیے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی، ہر وقت کسی نہ کسی کی مدد کے لیے تیار رہتی ہے۔ کبھی کسی کے اسائنمنٹ بنانی ہو، کبھی کسی کے ساتھ اسپتال جانا ہو، کبھی کسی کے بچے کو چیک اپ کروانا ہو، یہ سب کام روما کرتی تھی، وہ بھی پوری کالونی کی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور ساتھ طنزی انداز میں ہنس پڑا۔ مگر تمہاری اس پیاری سی بھانجی کو ایک چائے کا کپ تک بنانا نہیں آتا، جیسے شادی سے پہلے خود کے لیے بناتا تھا، اب بھی خود کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اکثر تمہیں پتہ ہے رات کو لیٹ آتا ہوں اور کچھ نہ کچھ کھانے کو من کرتا ہے، تو کس سے کہا کروں گا؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ یہ ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے جو لڑکا کام کرتا ہے وہ شادی کے بعد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جو بیچاری لڑکی شادی سے پہلے کام نہیں کرتی اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ بھائی کام کرو۔ ہم ایک دوسرے کو کیوں بدلتے ہیں، یا ہم خود ہی کیوں بدلتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کھانا بنائیں اور ساتھ میں رحمہ کو بولیں آؤ کھانا کھائیں۔ ایسے ہی میاں بیوی کی محبت چلتی ہے۔ اب میرے اور احمد جی کے بیچ دیکھ لیجئے، اتنی محبت ہے کہ وہ مجھے ایک پیاز تک نہیں کاٹنے دیتے، یہاں تک کہ انہوں نے شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ گھر میں پیاز ہی نہیں آئیں گے، بنا پیاز کے ہنڈیاں بنیں گی، مگر میں نے انہیں سمجھایا کہ مجھے کھانا بنانا اچھا لگتا ہے، اور انہوں نے یہ بات سمجھی، اور میری ہر کھانے کی وہ اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ میں کیا ہی بتاؤں۔ یہاں تک کہ ایک بار نمک تیز ہو گیا تھا تو اس کی بھی اتنی تعریف کی، اور جب میں نے غصہ کیا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تو آگے سے کہنے لگے پھر کیا ہوا، کبھی کبھار ہی غلطی ہوتی ہے، یہی عورت چاہتی ہے مرد سے، آپ اسے بدل کر پیار کریں گی تو وہ کیسا پیار ہے؟ وہ جیسی ہے اسے ویسے ہی پیار کریں بھیا، ایک بار اسے سمجھیے پلیز، آپ اس کی اچھائیوں کے معترف ہو جائیں گے اور دل سے خوبصورت لگے گی وہ آپ کو۔ زینیا نے کہا پلیز اب اس کی طرح لیکچر مت دو، تمہیں پتہ ہے نا مجھے ایسی باتوں سے سخت نفرت ہے۔ سعد نے چڑھ کر کہا تو وہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی۔ وقت کا کام تھا گزرتا جا رہا تھا۔ ان کی شادی کو 10 دن ہو چکے تھے، مگر سعد نے ایک دن بھی اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور روما اس بات پر اب جیسے احساس کمتری کا شکار ہونے لگی تھی۔
حالانکہ اس لڑکی نے ہمیشہ اپنا اعتماد ہر جگہ پر بحال رکھا تھا اور وہ خود کو کبھی بھی کمتر نہیں سمجھتی تھی، مگر ان چند دنوں میں سعد نے اسے کمزورتی کے اتنے تانے دیے تھے کہ وہ جیسے خود کا موازنہ سعد سے کرنے لگی تھی۔ وہ اس وقت بھی آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور سعد اس کے پیچھے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت والا وہ شہزادہ، اس کے سامنے روہما بہت معمولی سی لگتی تھی۔ چلو جلدی کرو، مجھے تمہیں رانا ہاؤس چھوڑ کر ڈپارٹمنٹ پہنچنا ہے، وہ بیزاری سے بولا تو روہما نے چپ چاپ اپنا حجاب لیا۔ یہ لینا ضروری ہے کہ ایسے نہیں جا سکتی تم، سعد نے تلخ لہجے میں کہا۔ عورت کو جانتے ہیں عورت کیوں کہا جاتا ہے؟ چھپانے کی چیز ہوتی ہے اس لیے، اور میں اسی لیے یہ لیتی ہوں کیونکہ مجھے خود کی نمائش کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اسے رانا ہاؤس میں چھوڑنے کے بعد اپنے ڈپارٹمنٹ چلا گیا۔ وہ شام کو سیدھا ادھر ہی آیا تھا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے اور سعد نے زینیہ کو شادی کی سالگرہ پر گھر تحفہ دیا تھا۔ میرا تحفہ؟ روہما نے جلدی سے ہاتھ آگے کیا۔ کس بات کا تحفہ؟ احمد نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ میری شادی کا تحفہ بھی نہیں دیا آپ نے، وہ منہ پھلا کر بولی۔ اچھا جی، لیجیے آپ کا تحفہ، احمد نے اپنی گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ واہ، تھینک یو ماموں، یو آر دا بیسٹ۔ ہائے ہائے احمد، اسے اپنی پسندیدہ گاڑی کیوں دے رہا ہے؟ ابھی پچھلے مہینے تو لی تھی تم نے، حرم نے کہا۔ مما آپ چپ رہو، یہ صرف آپ کی لاڈلی کوئی پسند نہیں تھی بلکہ مجھے بھی بہت پسند ہے، اور یہ اگر دے بھی دیں گے تو میرے حصے میں سے دیں گے۔ آفٹر آل اپنی جائیداد کا آدھا حصہ میرے اور آپ کے نام کیا ہے، روما نے گاڑی کی چابی اچھالتے ہوئے کہا۔ اف، یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی۔ اپیا، آپ میری شہزادی کو کچھ مت کہا کریں، اور اس کا شوق ہے تو اسے پورا کرنے دیں، احمد نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ بس یہ سب تمہاری دی ہوئی شے ہے، تمہارے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھا ہے۔ دیکھو زینی بھی تو ہے نا، ہر کام کرنا آتا ہے مگر اسے تو پیڑا بھی نہیں بنانا آتا، حرم نے روہما کو لتاڑتے ہوئے کہا۔ توبہ مما، آپ کی تان ہمیشہ میرے کھانا پکانے میں کیوں ٹوٹتی ہے، وہ جھنجلا کر بولی۔ ہاں تو کوشش کیا کرو نا، اور ویسے بھی شوہر حضرات کا دل خوش ہو جاتا ہے، اب دیکھو احمد کتنا خوش ہوتا ہے زینیا کے کھانے سے، حرم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مگر وہ کہاں سمجھنے والی تھی۔ وہ جلدی سے بات بدل گئی اور بزنس کے بارے میں بات کرنے لگی۔ چلیں پھر چلتے ہیں گھر، کچھ دیر کے بعد سعد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ باہر کافی طوفانی بارش جاری ہے تو اس طرح آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہوگا، میرے خیال میں ابھی رک جائیے، صبح چلے جائیے گا، احمد نے کہا۔ نہیں نا، میں کہیں سو نہیں سکتا، وہ بولا۔ پلیز یہی رک جاتے ہیں نا، روما نے التجائی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے روحی، آپ یہیں پر ٹھہریے اور ساتھ بھیا بھی یہیں پر ٹھہرے گا، یہ میرا حکم ہے۔ یہ کیسے بات نہیں مانیں گے؟ میں دیکھ لوں گی انہیں، زینیا نے کہا۔ لیکن پلیز سعد بھائی، پلیز ضد نہ کیا کرو، زینیا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ سعد دل ہی دل میں سخت جھنجلا گیا تھا۔ روحی بیٹا، سعد کو لے کر اپنے کمرے میں چلے جاؤ، حرم نے کہا۔ روہما نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سعد کو لے کر اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ سعد جب اس کے پیچھے روم میں داخل ہوا تو اس کا روم دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ڈیکو پینٹ میں گرے شیڈ کا جہازی سائز بیڈ تھا اور گرے ہی کلر کے کرٹن لگے تھے۔ سامنے پوری دیوار میں وارڈروب بنی تھی اور ٹیرس والی سائڈ پر علیحدہ جگہ بنا کر دو آمنے سامنے کرسیاں اور ٹیبل رکھا گیا تھا۔ نائس روم، سعد کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ آئی نو، ہمارے چودھری ہاؤس کا سب سے بڑا خوبصورت روم ہے یہ، اور یہ مامو جان نے اسپیشلی میرے لیے بنوایا ہے۔ گڈ، مجھے خوبصورت چیزیں بہت پسند آتی ہیں، تمہارا روم کافی زیادہ خوبصورت ہے اور میں ہمیشہ خوبصورت چیزوں کی تعریف کرتا ہوں، سعد نے کہا۔ جی، آپ نہ صرف خوبصورت چیزوں کی تعریف کرتے ہیں بلکہ آپ کم صورت لوگوں کی بھی اچھی خاصی تعریف کرتے ہیں، وہ جل کر بولی، پھر کپڑے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ساتھ چلتا ہوا ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کرٹن کھولی تو چاند کی روشنی چھن کر اندر آ گئی۔ واو، امیزنگ، سعد نے ستائشی انداز میں کہا۔ کیا دیکھ رہے ہو آپ؟ روما نے اپنے بالوں کو جوڑے میں مکید کرتے ہوئے پاس آ کر پوچھا۔ چاند کو، پتہ ہے مجھے ہمیشہ خوبصورت ترین چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، اگر تم بھی اپنے کمرے کی طرح اتنی خوبصورت ہوتی تو شاید اب تک تم اور میں بہت قریب آ چکے ہوتے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی خوبصورت نہیں ہو۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اور آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں خوبصورت نہیں، جبکہ میرا اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی تحقیق ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ اور رہی آپ کی یہ بات کہ آپ خوبصورت ترین چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں،
تو یہ آپ کی خود ساختہ سوچ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جس چیز کی طرف اٹریکٹ ہو وہ خود بخود ہی خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور آپ تو میری طرف اٹریکٹ ہونا ہی نہیں چاہتے، تو میں آپ کو خوبصورت کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ جب انسان کسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کی برائیاں اچھائیاں سب بھول جاتا ہے، جیسا کہ تاشفہ کے معاملے میں آپ کرتے ہیں۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مگر پر اعتماد لہجے میں بولی۔ سعد اس کی بات میں چھپے درد کو دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ سوری، میں تمہیں کوئی امید نہیں دلانا چاہتا کہ میں تم سے پیار کروں گا، مگر میں تمہیں تمہارا ہر حق ضرور دوں گا، اور پیار تو میں نے کر لیا اور کھو بھی دیا، تو اب شاید زندگی بھر پیار نہ کر سکوں۔ سعد نے تھکے تھکے انداز میں کہا، مجھے آپ سے کوئی حق بھی نہیں چاہیے۔ جب پیار نہیں، عزت نہیں، تو پھر حق کون سا ادا کریں گے آپ؟ بیوی کے حقوق میں سے ہے کہ اسے سب سے پہلے محبت دی جائے اور عزت دی جائے، اور آپ میرے پہلے حق کو پامال کر کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے سارے حقوق ادا کروں گا۔ کیا شادی صرف دو جسموں کا ملنا ہوتا ہے؟ نہیں مسٹر سعد، کیونکہ جسم تو انسان جسم فروش عورتوں سے بھی حاصل کر سکتا ہے نا۔ اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو پیار اور محبت کی شرطوں پر بنایا ہے۔ روما نے تلخ لہجے میں کہا، دیکھو پلیز، مجھے یہ لیکچر مت دو، مجھے بالکل پسند نہیں آ رہا ہے۔ سعد نے ناگواری سے کہا۔ روما نے اس کی بات پر سر جھٹکا اور بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح الارم پر آنکھ کھلی تو اس کا میٹر گھوم چکا تھا۔ الارم لگانے والی کو نماز پڑھتے دیکھ کر یہ کبھی نہیں سدھر سکتی۔ سعد چڑھ کر بڑبڑایا اور پھر واش روم کے جانے بڑھ گیا۔ وہ وضو کر کے باہر نکلا تو روما قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ سعد نے نماز پڑھی اور لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ ناک ہوا اور زینیا چائے تھامے اندر داخل ہوئی۔ روحی، آپ کی چائے، زینی نے مسکرا کر کہا۔ اوہ تھینک یو میری کیوٹی سی مامانی جان، تم گریٹ ہو۔ روما نے قرآن پاک چوم کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، واہ کیا چائے ہے، قسم سے کتنے دن بعد پی ہے تو نظارے ہی آ گئے۔ اس نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ سعد ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ چائے نہیں پیتے؟ میں نے تو خود اس دن سے آپ کو کتنی بار چائے پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ روما نے پوچھا۔ پیتا ہوں مگر خالی پیٹ نہیں۔ صبح کی سیر کرنے کے بعد میں اپنی انرجی ڈرنک لیتا ہوں اور کچھ فروٹس وغیرہ، پھر اس کے بعد چائے لیتا ہوں تاکہ میری آنکھیں پوری طرح سے کھل کر جائیں۔ ہم پٹھان لوگ اتنی صبح صبح اپنے خالی معدے نہیں جلاتے، اسی لیے ہم اتنے سفید ہیں۔ سعد نے آخر میں طنزیہ انداز میں کہا، مگر ہم پنجابی بہت چائے پیتے ہیں اور پھر بھی سفید ہی ہوتے ہیں۔ کہاں سے سفید ہیں آپ محترمہ؟ سعد نے طنزیہ انداز میں کہا۔ سب کہتے ہیں آپ کے علاوہ، اور ویسے بھی سفید رنگ اصل میرا ہی ہے، اور آپ کو تو دیکھ کر کورے سفید کاغذ کا گمان ہوتا ہے، یا پھر ایسے لگتا ہے جیسے پھل بری زیادہ انسان ہو، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ پھل بری مطلب؟ سعد حیران ہوا۔ وٹ لائگو، اطمینان بھرا جواب۔ وٹ لائگو یعنی برس؟ سعد دانت کچکچا کر بولا۔ یس، اس نے زور زور سے سر ہلایا۔ یو آر انبلیویبل، سعد نے چڑھ کر کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، روما نے تب کر کہا۔ دیکھا تم نے کیسے بات کرتی ہے یہ؟ سعد نے زینیہ کو کہا۔ اس بیچاری کو بیچ میں مت ڈالیں، روما نے آنکھیں نکال کر کہا۔ آپ دونوں لڑتے رہیے اور مجھے کام کرنا ہے، زینیہ نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ تم کبھی سیدھی بات نہیں کر سکتی؟ سعد نے اس کی طرف گہرآلود نگاہوں سے دیکھ کر کہا۔ پہلے شروع آپ ہوئے تھے، جس دن آپ سیدھی طرح بات کریں گے تو میں بھی کر لوں گی۔ شوہر کی نافرمانی گناہ ہے، بیوی کو بات بات پہ بے عزت کرنا اور اس کا حق زوجیت نہ دینا، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اس کی بات کے جواب میں ترنت بولی، مگر سعد کے میری خز ہنکارے پر وہ گڑبڑا گئی اور اسے احساس ہوا کہ وہ غلط بول چکی ہے۔ تو تمہیں اپنا حق چاہیے؟ سعد نے مسکراتے ہوئے پاس آ کر کہا۔ مجھے بہت نیند آئی ہے، وہ خالی مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جلدی سے بولی اور پھر چادر تان کر سو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد دروازہ ناک ہوا تو سعد نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بیٹا جی نیچے ناشتے پر سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، سفینہ بوا نے کہا۔ جی بوا، ہم 10 منٹ میں آ رہے ہیں، روما نے آواز دی۔ پھر وہ دونوں نیچے اتر کر آئے تو زمین پر دسترخوان بچھا تھا اور سب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ گھر کے لیے نکل آئے۔ روٹین کے مطابق سعد نے گھر جاتے ہی تیاری کی اور ڈپارٹمنٹ کے لیے نکلا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو لاؤنج کا یہ منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ انیلا بیگم صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ روما ان کے پیچھے کھڑی ان کے پاؤں کا مساج کر رہی تھی۔ ارے بیٹا بس کرو، انیلا بیگم نے محبت سے کہا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، مجھے اچھا لگ رہا ہے اور میں اپنی اماں کا بھی کرتی ہوں، دیکھیے گا آپ کو بہت ریلیکس فیل کریں گی۔ آپ کے پاؤں دکھتے ہیں نا، اس کے لیے یہ بہت اچھی تھراپی ہے، اور آپ کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہے۔ آج سے آپ وہی کچھ کھائیں گی جو میں ڈائٹ پلان بنا چکی ہوں، اور دیکھیے گا
اس کی وجہ سے بھی آپ کے پاؤں کا درد کم ہو جائے گا۔ جب ہم لوگ شوگر میں کچھ الٹا سیدھا کھاتے ہیں نا، تو ہماری شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے پاؤں میں درد رہتا ہے۔ روما کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اسے دلچسپی سے دیکھتا ہوا پاس آیا۔ ارے آ گئے تم بیٹے؟ انیلا بیگم نے پوچھا تو وہ جلدی سے سلام کرتا ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا، جو ہمیشہ کی طرح سر پر حجاب لیے بہت ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ پھر وہ مساج مکمل کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سعد بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گیا تھا۔ چلو اچھا ہے، کھانا پکا کر نہیں تو خدمتیں کر کے ساس کا دل جیت لو۔ سعد نے ہمیشہ کی طرح طنز کا تیر برسایا، مگر وہ آج بغیر کوئی جواب دیے چپ چاپ اپنا کام کر رہی تھی۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ سعد کی بات پر وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کو اگنور کر رہی ہوں؟ اور میرے اور آپ کے درمیان ایسا کون سا رشتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اگنور کریں یا ایک دوسرے کو ٹائم دیں؟ وہ افسردہ مسکراہٹ سے بولی۔ یہ بات بھی ہے۔ خیر تمہیں مساج کرتے دیکھا ہے، کافی مہارت رکھتی ہو اس میں، ذرا میرے بھی سر کا مساج کر دو۔ سعد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کی پشت سے سر ٹکائے مذاق میں کہا، اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ اس کی خدمت کبھی نہیں کرے گی، مگر دوسرے ہی پل اس کا نرم و ملائم ٹھنڈا ہاتھ اس کے ماتھے پر ٹکا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ پھر وہ ہلکے ہاتھوں سے اس کا مساج کرنے لگی اور سعد کو اپنے دل کے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ وہیں سر ٹکائے سو گیا۔ کافی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سامنے وال کلاک پر ٹائم دیکھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے سیدھا ہونے لگا مگر اس کی گردن اکڑ چکی تھی۔ وہ کراہتا ہوا اپنی گردن پر ہاتھ رکھتا کھڑا ہوا۔ 2-3 بار گردن کو ادھر سے ادھر جھٹکا بھی دیا مگر تکلیف بڑھ چکی تھی۔ اسی وقت روما اندر داخل ہوئی۔ آپ کو کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ او گاڈ، پتہ نہیں کس نیت سے تم نے میرا سر دبایا تھا، میری گردن میں بل پڑ گیا ہے۔ وہ الٹا اسی پر غصہ کرنے لگا۔ آپ کو تو صرف موقع چاہیے مجھے سنانے کا، اس میں بھی میرا قصور ہے؟ آپ کا سر دبا رہی تھی، سو گئے آپ۔ میں نے 2-3 بار آواز بھی دی مگر آپ گہری نیند سوئے تھے۔ مجھے لگا شاید تھکاوٹ ہے، اسی لیے میں باہر چلے گئی۔ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ ہاں تو مجھے ہلا دیتی زور سے تاکہ میں جاگ جاتا، میں ایسے کبھی نہیں سوتا۔ وہ گردن پر ہاتھ رکھ کے جھنجلا کر بولا۔ بیٹھیے یہاں صوفے پر، ابھی مساج کروں گی، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ بہت مہربانی، اب آپ کی کسی عنایت کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ ٹھیک کرتے کرتے میری گردن ہی توڑ دو۔ میں فزیو تھراپسٹ کا دکھا لوں گا۔ وہ تڑق کر بولا۔ فزیو تھراپسٹ ہی ہوں میں مسٹر خان، اور اگر چاہیں تو آپ کو اپنی ڈگری دکھا دیتی ہوں۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو سعد نے چونک کر اسے دیکھا۔ واقعی؟ مجھے نہیں پتا تھا، سعد نے جلدی سے کہا۔ آپ کو مجھ میں انٹرسٹ ہو تو آپ کو میرے بارے میں پتا ہونا۔ وہ سر جھٹک کر بولی اور پھر اس کی گردن کو مختلف تکنیکوں سے ایکسرسائز کروا کر وہ اسے ٹھیک کر چکی تھی۔ تم تو اچھی خاصی ماہر ہو، سعد نے پہلی بار اس کی تعریف کی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے واپس پلٹنے لگی تو سعد نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹھو، باتیں کرتے ہیں، وہ نرمی سے بولا۔ نہیں، وہ کھانے کے لیے آپ کو بلانے آئی تھی، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے بولی تو سعد نے چپ چاپ اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر وہ دونوں باہر آئے تو سعد سامنے سے آتی تاشفہ کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے۔ یہ کیا ہوا؟ سنیلا تائی نے بےتابی بھرے انداز میں پوچھا تو تاشفہ ان کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر روتی۔ سب لوگ لاؤنج میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ تاشفہ نے بتایا کہ آفاق نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ سعد سمیت سب اس کی بات سن کر آگ بگولا ہو چکے تھے، سوائے انیلا بیگم کے۔ انہیں ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا سعد کا اس کے لیے پریشان ہونا۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے تاشفہ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر سنیلا تائی اسے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن سعد صبح جب اٹھا اور واک کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ تاشفہ اسے پکارتی اس کے پیچھے آئی۔ میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ شاید ہوا بدلنے کی وجہ سے کچھ طبیعت سیٹ ہو، پوری رات روتی رہی ہوں میں، تاشفہ نے کہا۔ ہاں چلو۔ پھر وہ تاشفہ کے ساتھ واک کے لیے چلا گیا اور تاشفہ کے ہی کہنے پر وہ اسے لے کر ناشتہ کرنے آیا تھا۔ اور آج نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ دونوں کتنی دیر باتیں کرتے رہے۔ وہ لوگ جب گھر پہنچے تو سامنے ہی انیلا بیگم اور رحمہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ تمہارے ساتھ گئی تھی؟ انیلا بیگم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی مما، وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی واک کرے گی تو سیٹ ہو جائے گی، سعد نے کہا۔ ناشتہ لگواؤں؟ تم کل کہہ رہے تھے نا کہ جلدی نکلنا ہے، انیلا بیگم نے پوچھا۔ نہیں، وہ میں تاشفہ کے ساتھ ناشتہ کرایا ہوں۔ وہ نگاہیں چرا کر بولتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور انیلا بیگم نے پریشان ہو کر رحمہ کو دیکھا جو کہ لب کو چلتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے سعد کو دیکھ رہی تھی۔ انیلا بیگم کا دماغ جیسے سن ہونا شروع ہوا تھا۔
وہ सब कुछ समझ रही थी, मगर उनका बेटा पागल था उस लड़की के पीछे, तो वो आज भी उसे अपने काबू में करने की सलाहियत रखती थी। शाम को रोहमा ने अपने दोस्त की शादी पर जाना था और वो तैयार होकर बैठी साद का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद वो अंदर आया और उसे देखकर ठटक गया। तुमने कहीं जाना था? साद ने पूछा। बताया तो था कल रात को कि मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है, शादी है आज उसकी। आप जल्दी से तैयार हो जाएं, मैं कपड़े निकाल देती हूँ। वो बोली, उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे ताशफा को लेकर बाहर जाना है। वो स्पॉट लहजे में बोला, मैं आपकी बीवी हूँ, ताशफा नहीं, मेरी जिम्मेदारियां हैं आप पर, उसकी नहीं। वो तल्ख लहजे में बोली, अपनी औकात में रहो, तुम्हें मैंने कोई हक नहीं दिया कि तुम मुझसे इस तरह बात करो, सो आइंदा से खुद को इतनी इंपॉर्टेंट मत देना। वो सर्द लहजे में बोला और फिर कपड़े निकाल कर वॉशरूम के जाने बढ़ गया। वो फ्रेश होकर तैयार हुआ, ताशफा के साथ बाहर जा चुका था और वो गुमसुम सी वहीं खड़ी थी। आंसू छलक कर रुखसार पे बहने लगे थे। उनकी शादी हुई 1 महीने से ज्यादा हो चुका था, मगर साद का रवैया बद से बदतर होता जा रहा था। मगर अब बस वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अहमद को फोन करके सारी सिचुएशन बताई और उसे ड्राइवर भेजने को कहा। कुछ देर के बाद वो ड्राइवर के साथ राना हाउस में मौजूद थी। अहमद मुठ्ठियां भींचे खड़ा था। अगर उसका रवैया तुम्हारे साथ दुरुस्त नहीं था तो तुमने ये बातें बताई क्यों नहीं? क्यों चुपचाप सहा सब कुछ? मैंने तुम्हें रुखसत करने से पहले एक बात की तलकीन की थी कि अगर रूही तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ किसी किस्म की नाइंसाफी करे तो छोड़कर आ जाना उसी वक्त। तुम इतने दिनों से सब सहती रही। अहमद का गुस्सा तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सॉरी, मुझे सारी बातों का नहीं पता था, जीनिया ने आहिस्ता से कहा। मैं जानती हूँ, और आंटी जी भी हमेशा मेरा साथ देती रही हैं, मगर जिस दिन से ताशफा आई है उस दिन से बिल्कुल ही साथ का रवैया बदल चुका है। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर किसी और औरत को मुझ पे तरजीह दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो नम लहजे में बोली। अहमद लब भेजकर उसके पास बैठते उसे सीने से लगा गया। हरम तो जैसे गुमसुम से हो गई थी। राशिदा बेगम का तो गुस्से से बुरा हाल था। तुम भी उसकी बहन को वापस भेजो इस घर से, राशिदा बेगम ने कहा तो जीनिया ने तड़प कर उन्हें देखा। कैसी बातें कर रही है नानो आप, और इसमें जीनिया का क्या कसूर है? हम उसके भाई की सजा उसे नहीं देंगे, ये भी नाइंसाफी है और हमारी तरफ से ये कभी नहीं होगा। रोमा ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें जीनिया का कोई कसूर नहीं है। अहमद ने जीनिया का हाथ अपने हाथ में पकड़ते उसे तसल्ली दी तो उसकी जैसे अटकी हुई सांसें बहाल हुई। फिर जीनिया रोमा को लेकर उसके कमरे में आई। कितनी देर बैठी उसको तसल्ली देती रही थी। रात जैसे तैसे उसने गुजारी और सुबह होते ही जीनिया खान हाउस पहुंच चुकी थी और वो अनीला बेगम के साथ लाउंज में बैठी थी कि जब ही साद और ताशफा बाहर से अंदर आए। शर्म नहीं आती आपको? इस लड़की की वजह से आपने रोमा की वफा को ठुकरा दिया। जीनिया ने उसे देखते हुए गुस्से से कहा। मैंने इससे कुछ नहीं कहा था, वो खुद ये घर छोड़ कर गई है। साद ने सर झटक कर कहा। मगर तुम्हारी वजह से तो वो गई ना, अनीला बेगम ने तल्ख लहजे में कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और तुम्हें अगर लग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारा घर खराब हो रहा है तो मैं जाकर माफी मांगकर उसे ले आऊंगा। वो सर झटक कर बोला। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मेरा घर नहीं खराब होगा। मेरी सास ने मुझे घर से जाने को कल कहा जरूर था, मगर मेरे शौहर और रोहमा ने उनकी बात की मुखालफत करते हुए मेरा साथ दिया। और ऐसे ही हैं वो लोग, मगर अफसोस तो मुझे आप पर है, जो अपना थूका वो खुद ही चाट रहे हैं। जीनिया ने चबा चबा कर कहा। शट अप, शर्म नहीं आती अपने भाई के बारे में इस तरह बोलती हो? साद ने चिल्लाकर कहा। अरे इससे ज्यादा बोलने की हिम्मत रखती हूं मैं, और क्या चुप करवाएंगे मुझे? बहुत कड़वी लगी आपको बात? जरा नहीं, पूरा सोचिए। जिस लड़की ने आपको ठुकरा कर किसी और को अपनाया और फिर उसी को ठुकरा कर अब दोबारा आपके पास आ रही है, और आप भी उसे लिए फिर रहे हैं, इसको क्या नाम देंगे? वो तंज़े लहजे में बोले। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मैं इसके साथ हूँ इसे काम डाउन करने के लिए। इसके शौहर ने इस पर इतना जुल्म ढाया हुआ है, और इसकी जगह कोई भी होती तो मैं ऐसा ही करता, साद ने कहा। और जो आपने जुल्म ढाया उसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी ही बीवी को बेइज्जत करते हुए शर्म नहीं आई आपको? उसके जज्बात और एहसासात को कुचलते रहे। आपको ताशफा का एहसास है, मगर क्यों? वजह क्या है इसकी? आपको शायद हलाल और हराम की तमीज नहीं है, मगर उसके अंदर है, इसीलिए वो चली गई आपको छोड़कर। क्यों वो बर्दाश्त करे आपका ये जुल्म? गलती हो गई मुझसे जो मैं उस जैसी प्यारी लड़की को आपके हवाले कर दिया। आप उसके एक नाखून के बराबर भी नहीं है, जीनिया ने कहा, और फिर ताशफा और साद पर एक नागवारी भरी नजर डालकर अपना पर्स उठाकर वापस वहां से निकलती चली गई।
जीनिया की बातों की वजह से साद का ज़मीर जैसे झंझोड़ा गया था। वो अपने कमरे में आकर कितनी देर कोड़ता रहा था। तैयार होने के बाद वो डिपार्टमेंट चला गया, मगर सारा दिन उसका ध्यान न जाने क्यों रोहमा की तरफ ही था। 2 दिन के बाद वो जब रात को घर वापस आया तो ताशफा का शौहर आया हुआ था और ताशफा उसके साथ जुड़कर बैठी थी और उसके दिल में जलन या तकलीफ नहीं थी और ताशफा के जाने पे वो मुतमईन था। कितनी देर वो बैठा वहां बातें करता रहा और फिर खाना खाकर कमरे में आया तो न जाने कमरा काट खाने को क्यों दौड़ रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह राना हाउस पहुंचा तो सब लोग नाश्ता कर रहे थे और उसे देखकर सबके चेहरे पर गुस्से की तासुरात थे, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे रूही से मिलना है, वो निगाहें चुरा कर बोला। मुलाजमा से कहकर पैगाम भेजता, अगर वो आएगी तो ठीक है, अहमद ने स्पॉट चेहरे से कहा और फिर मुलाजमा को भेजा, मगर उसने साफ मिलने से इनकार कर दिया था। वो लब भींचकर वहां से वापस पलट आया। बहुत गुस्सा भी आया था, मगर दिल न जाने उससे मिलने को क्यों बेताब था। रात को वो कितनी देर बेड पर लेटा करवटें बदलता रहा, मगर नींद आ ही नहीं रही थी। वो झंझलाकर उठा और अपनी गाड़ी की चाबियां उठाई और राना हाउस पहुंचा। दीवार फैलाकर वो पाइप के रास्ते टेरेस से अंदर आया तो वो तकिया दबूचे खुले बालों में सो रही थी। वो धीरे से चलता हुआ पास आया और उसके पास बैठते उसे पहली बार पूरे इस्तेहकाक से बगौर देखने लगा। गंदमी रंगत, सतवा नाक और गुलाबी होंठ, वो इतनी खूबसूरत तो थी ही कि एक के बाद दूसरी निगाह डालने को दिल करता था। फिर उसकी वो रेशम सी जुल्फें, वो तकिया हटाकर उसके करीब होता, उसे बाहों के हसार में भरता आंखें मूंद गया। उसके बालों की महक उसे मदहोश कर रही थी और न जाने कितने दिनों बाद इतनी पुरसुकून नींद आई थी। रोमा की आंख अजान के अलार्म से खुली, मगर कितनी देर वो खाली जहन से रही, क्योंकि वो 2 दिन से नींद की हैवी डोज ले रही थी। उसने अपना हाथ उठाकर थोड़ा सा ऊपर रखा तो उसका हाथ जैसे ही साद के बेड पर लगा तो वो चीख मारती उठकर बैठती, जल्दी से साइड पर पड़े रिमोट से लाइट्स ऑन कर गई। साद भी उसकी चीख पर हड़बड़ाकर उठकर बैठता, आंखें मल रहा था। आप? वो चिल्लाई। यस, मैं। वो उसे बाजू से खींचकर अपने करीब लिटाते उसके बालों में चेहरा छुपा गया। रोमा उसकी कुर्बत पर जैसे मरने वाली हो चुकी थी और हाथ पांव में इतनी ताकत नहीं थी कि उसे पीछे हटा सके। आप पूरी रात यहीं थे? चोरों की तरह घुसे आप? रोमा ने कांपते लहजे में पूछा। क्यों? मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता? अगर तुम मुझसे मिलने से इनकार कर दोगी तो मुझे फिर चोर रास्ते से आना था ना? वो उसकी नाक की नोक पर किस करते हुए गंभीर लहजे में बोला। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? जब मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो इस तरह? श्श, किसने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है? और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इस तरह घर छोड़कर आओगी तो मेरा क्या होगा? पता है कितना तन्हा पड़ गया था मैं। वो उसकी स्याह आंखों में झांकते हुए बोला। अकेले कहाँ थे आप? वो थी ना आपकी एक्स। रोमा ने कहते उसे पीछे धकेलना चाहा, मगर वो अपना हसार मजीद मजबूत बना गया। वो मेरी जिंदगी से जा चुकी थी तो तुम आई हो, और अब तुम आ गई हो तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता। और ताशा भी 2-3 दिन पहले ही अपने घर जा चुकी है। खैर, बाकी की बातें हम घर जाकर करेंगे। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम घर जा रहे हैं। वो उसे छोड़ते हुए बोला। मुझे नहीं जाना, वो रूठे रूठे अंदाज में बोली। उठाकर ले जाऊंगा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम डिसेंट तरीके से जाती हो या मैं जबरदस्ती उठाकर ले जाऊं। वो उसके कान की लू को लबों से छूते हुए बोला। उसकी जान लबों तक ले आया था। वो थूक निगलते उस शानदार शख्स को देख रही थी जो कि उससे आज हैरत के झटके दिए जा रहा था। ताशा फिर वापस आ जाएगी तो फिर मुझे इग्नोर करना शुरू कर देंगे। अगर ये सब जीनिया की वजह से कर रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। फिक्र मत कीजिए, उसका घर खराब नहीं होने दूंगी। उस दिन तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मैं कभी किसी का घर नहीं उजाड़ती और ना ही किसी का दिल। वो नम लहजे में बोली। ए झांसी की रानी, तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लड़ती हुई अच्छी लगती हो। वो कहते हुए उसकी आंखों पर बारी बारी लब रख गया। फिर वो तैयार होने चली गई। वो दोनों जब नीचे आए तो सब लोग हैरानी से उन्हें देख रहे थे। साद ने सब लोगों से माफी मांगी और उसे लेकर घर के लिए निकल आया। रास्ते से दोनों ने नाश्ता किया और घर पहुंचे तो अनीला बेगम भी उसे देखकर काफी खुश थी। साद तो आते ही अपनी ड्यूटी पर चला गया था और वो पूरा दिन बुलाई बुलाई से फिर रही थी। वो साद खान को शिद्दत से मिस कर रही थी। फिर न जाने क्या सूझा, वो अनीला बेगम से पूछकर साद के लिए बिरयानी बना रही थी। उसके आने से पहले वो तैयार होकर बाहर आई तो साद भी पहुंच चुका था। खाना खाने के दौरान अनीला बेगम ने जब बताया कि बिरयानी रोमा ने बनाई है तो साद ने मजीद रग़बत से खाई थी। उसे यूं खाते देखकर रोमा को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेहनत वसूल हो गई हो और वो दिल ही दिल में इरादा बांध चुकी थी कि वो सारी कुकिंग सीखेगी। फिर सब लोग लाउंज में बैठे चाय पीने लगे
और साथ चाय पीने के बाद अपने एक ज़रूरी काम के लिए बाहर निकल गया और वो अपने कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई। साथ का इंतज़ार करते करते कब आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। साथ उसके लिए स्पेशली एक सरप्राइज प्लान किया था और वही देखने के लिए वो पिछले रास्ते से ऊपर छत पर चला गया। सारा इंतजाम करने के बाद वो नीचे आया तो रोमा सोई हुई थी कि साथ ने उसे कंधे से हिलाया तो वो हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई। क्या हुआ? वो घबरा कर बोली। चलो मेरे साथ, साथ ने उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। लेकिन कहाँ? चलो तो सही, साथ ने कहा और फिर उसका हाथ थामकर बाहर ले आया और छत की जानिब कदम बढ़ा दिए। ऊपर काफी अंधेरा था। फिर साथ ने हाथ में पकड़े रिमोट के बटन को दबाया और रोमा की आंखें तेज रोशनी से चुंधिया गई। फिर उसने हौले से आंखें खोली तो जमीन पर बिछी गुलाब के फूलों की चादर थी और छत के दरमियान में बेडनुमा एक चीज बनी थी और उससे भी डेकोरेट किया गया था। ये क्या है? वो थूक निगलते हुए बोली। ये मेरी फेवरेट जगह है और मैं हमेशा गर्मियों में यहीं सोता हूँ, साद ने कहा और फिर गहरा सांस भरकर ठंडी हवा को अपने अंदर उतारा। ये इतनी अनायात मेरी जैसी आम से सूरत वाली के लिए क्यों? तुम आम सूरत वाली नहीं हो, बहुत खास लड़की हो और मुझे दिलो जान से कबूल हो, साद ने मुस्कुरा कर कहा। ये कोई मेरा मजाक उड़ाने का नया तरीका तो नहीं? उफ खुदाया, बस यही बात सुनना बाकी रह गया था। मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए इस कदर पुरफजा और रोमांटिक माहौल बनाऊंगा? हद है यार, साद तब कर बोला। आप इतने दिनों से मेरा मजाक बना रहे थे तो एकदम से आपकी मोहब्बत देखकर कंफ्यूज तो होंगी ना? वो सामने बेडनुमा चीज पर बैठते हुए बोली। वैसे ये कब बनवाया था बेड? ये सीमेंट का बना हुआ एक बड़ा बेंच है जो मैंने आज से 5 साल पहले बनाया था क्योंकि मुझे ऊपर आकर सोना अच्छा लगता था। ये सब पर्दे वगैरह बारिश से गीले नहीं हो जाते होंगे? वो हैरानी से बोली। तो फिर फौरन उनको उतरवा कर मैं धुलवा देता हूँ और अगर तुम्हारे सवालात खत्म हो गए हों तो अपनी बात करें, साद ने उसका हाथ लबों के पास लाते हुए पूछा। रोमा ने घबरा कर अपना हाथ छुड़वाया और उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? साद ने हैरानी से पूछा। मुझे नींद आ रही है। व्हाट? यहाँ मैं तुम्हारे साथ इतनी मोहब्बत से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम आगे से मुझे कह रही हो कि तुम्हें नींद आ रही है? साद चिल्लाया। वो आपका इतना मिठास भरा अंदाज मुझे हजम नहीं हो रहा। आर यू मैड? साद ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा। वो अपना तवाजुन खोती हुई उसके ऊपर गिर गए। साद ने उसके कैचर में मुकीद बाल आजाद किए तो ठंडी हवा में उसके बालों की खुशबू फैल गई। साद ने उसके बालों को मुट्ठी में भरते हुए चूमा। पता है रूही, तुम्हारे बाल मेरी कमजोरी है। लड़कियों के बाल मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, साद ने उसे पहलू में गिराते हुए मखबूल लहजे में कहा। साद, कोई आ जाएगा ऊपर। वो शर्माई लजाई से बोली। तो आने दो, खुद ही वापस चला जाएगा। वो होले से बोला। बारिश आ जाएगी तो आ जाने दो स्वीट हार्ट, साद ने उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर सख्त करते हुए कहा। रोमा ने घबराकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। साद ने बड़े इस्तेहकाक से उसे पनाहों में ले लिया और उस पर मोहब्बत की बरसात करने लगा। सुबह रोमा की आंख खुली तो वो अपने रूम में बेड पर मौजूद थी। व्हाट द हेल, मतलब मैं ख्वाब देख रही थी, लेकिन ख्वाब हकीकत क्यों लग रहा है? रोमा बुड़बुड़ाए। फिर वो खोई खोई से उठकर बैठ गई। दरवाजा खुलने पर उसने चौंक कर देखा तो साद था। वो घबरा कर उठकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? साद ने हैरानी से पूछा। वो रात को हम छत पर थे क्या? व्हाट? तुम सवाल पूछ रही हो मुझसे? साद ने आंखें फाड़कर उसे देखते हुए पूछा। सॉरी, वो घबरा कर बोली और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी कि साद ने आगे खड़े होकर उसका रास्ता महसूस किया। स्वीट हार्ट, क्या हुआ है? वो उसके स्वीट हार्ट कहने पर मुड़कर उसे देखने लगी। व्हाट? क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों कह रही हो जैसे कुछ कंफ्यूज्ड हो? साद ने उसे कमर से पकड़कर करीब करते हुए पूछा। वो रात को क्या अभी तक बेयकीनी में हो रात को लेकर? खैर मैं तुम्हें यह बता दूं कि रात जो मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया था वो हकीकत था, कोई ख्वाब नहीं। और तुम फिर इतने मजे से सो रही थी तो तहज्जुद टाइम ही गोद में उठाकर नीचे लेकर आया था, साद ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मैं तो खुद को कमरे में देखकर ही परेशान हो गई और मैंने सोचा कि शायद मुझे रात को ख्वाब आया था। वो उंगलियां चटखाते हुए बोली। स्वीट हार्ट, वो सब हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं है। और हाँ, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था मगर रात को देना याद नहीं रहा, साद ने एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। रोमा ने बॉक्स खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत सर्दियों के लिए एक वेलवेट की शॉल थी जिसके किनारों पर कढ़ाई हुई थी। ये शॉल तुम्हारे शायद मयार पर ना उतरे, थोड़ी सस्ती है मगर मुझे अच्छी लगी तो ले ली, साद ने कान को मसलते हुए कहा।
नहीं, बहुत प्यारी है और चीज़ों की कीमत कोई मैटर नहीं रखती। असल चीज़ प्यार है और ये प्यार करोड़ों अरबों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। रोमा ने उस शाल को चूमते हुए नम लहजे में कहा। अरे, रो क्यों रही हो? साद ने उसका चेहरा हाथों में भरते हुए पूछा। पता है साद, मेरे बाबा मेरी माँ को बहुत मारते थे और उन्हें कमसूरत होने का ताना देते थे, और उन्होंने फिर मेरी माँ को तलाक दे दी क्योंकि वो मेरा सौदा करना चाहते थे, और सब खत्म हो गया। मगर मेरे अंदर एक खौफ जगह लेने लगा कि अगर मेरी कमसूरत की वजह से मैं अपने शौहर के दिल में जगह ना बना पाए तो क्या होगा। लेकिन मेरे मामू जान ने मुझे ये चीज का दरा करवाया कि मैं भी खूबसूरत हूँ, क्योंकि हया और पाकीज़गी असल में औरत का हुस्न है और उस हुस्न की हिफाजत हसीन तर बना देता है। और आज आपने मुझे मोहब्बत का मान देकर मुझे हसीन तर से मजीद हसीन तर बना दिया है। वो नम लहजे में बोली। मैं वादा करता हूँ तुमसे रूही कि मैं कभी भी तुम्हें दुख नहीं दूंगा और तुम पर हमेशा अपनी मोहब्बत निछावर करूंगा। साद ने उसकी आंखों को चूमते हुए कहा। रोमा ने पुरसुकून होकर उसके सीने पर सर टिकाकर आंखें मूंद ली। कुछ महीनों के बाद ताशवा की आज जिद्दत पूरी हुई थी। उसके शौहर आफाक ने किसी और लड़की से शादी कर ली थी और ताशवा इस बात पर उससे काफी लड़ी। आफाक ने उससे कहा कि वो 2 बीवियां रखने की ताकत रखता है तो उसने शादी कर ली, वो भी उसके साथ अब गुजारा कर सकती है तो कर ले। लेकिन ताशवा ने तलाक लेकर ही मानी। अब उसकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। वो जिस दिन से खान हाउस आई थी उस दिन से एक बार भी साद ने आकर उससे मुलाकात नहीं की थी, मगर वो हर रोज उससे और रोहमा को साथ देखकर जलती कुड़ती थी। तो वो आज इद्दत खत्म होते ही डायरेक्ट साद के रूम में आई तो वो भी वॉशरूम से निकलकर वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल रहा था। ताशवा ने जाकर उसे पीछे से हक कर लिया। ये रोमांस बाद में कर लेना, पहले मेरे कपड़े निकाल दो। वो मुस्कुराकर बोलता पलटा, मगर दरवाजे के पास आकर खड़ी रोमा को देखकर हड़बड़ा गया और साथ खड़ी ताशवा को बेयकीनी से देखा, जो उसका हाथ थाम अब उसके कंधे पर सर रख चुकी थी। रोमा बिना कुछ बोले वहां से पलट गई। व्हाट द हेल, क्या बदतमीजी है ये? इस तरह तो मेरे कमरे में कैसे आ सकती हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वो ताशवा का हाथ जोर से झटकते हुए बोला। तुम मुझसे मोहब्बत करते थे, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। हम दोनों देखो कितने खूबसूरत लगते हैं। हमारी जोड़ी को चांद सूरज की जोड़ी कहा जाएगा। मैं तो सफाक से वैसे भी बहुत उपजा चुकी थी। शुक्र है कि मुझे तलाक दे दी। अब हमें मौका मिल चुका है, हम एक हो सकते हैं। प्लीज साद। ताशवा मजीद पास आकर बोली तो वो उसे जोर से धक्का देता नफरत से उसे देखने लगा। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी हरकतें करोगी और मैं तुम्हारी तरफ दोबारा माइल हो जाऊंगा? मर्द के दिल से जब एक औरत उतर जाती है ना, फिर दोबारा वो कभी अपनी जगह नहीं बना सकती, और तुम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। और तुमने क्या कहा, मेरी और तुम्हारी जोड़ी सूरज और चांद की जोड़ी लगेगी? नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं तुम जैसी लड़की के साथ 1 मिनट नहीं जी सकता। अल्लाह पाक ने शायद मुझे मेरे ही मिजाज की लड़की दी है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मैं उससे, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत लगते हैं। और पता है, तुम बज़ाहिर उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मगर उसका दिल बहुत खूबसूरत है। वो दिल से खूबसूरत है। वो तुम्हारी जैसी नहीं जो रिश्तों को खराब करती हो। आइंदा से मेरे साथ इस तरह की बकवास की ना तो मुंह तोड़कर रख दूंगा। दोबारा से मेरे कमरे में इस तरह आने की हिम्मत भी मत करना। वो तनफ्फुर और बेजारी से बोलता जा रहा था और ताशवा सुन उसे देख रही थी। फिर वो उसकी साइड से होती तेजी से बाहर आया और लिविंग रूम में सोफे पर बैठी रोती हुई रोहमा के पास जाकर बैठ गया। बेवा हो गई हो जैसे सोग मना रही हो, वो पास जाकर चिढ़कर बोला तो उसने तड़प कर उसके लबों पर हाथ रखा। कैसी बातें करते हैं, फजूल मत बोला करें। वो अपना हाथ हटाते हुए गुस्से से बोली। मेरे साथ लड़ने में तो हर वक्त शेर रहती हो और अपने हकूक की बात करती रहती हो, और आज जब बोलने का वक्त था तो तुमने कुछ भी नहीं बोला और वहां से चली आई। वो खश्मगीन निगाहों से देखते हुए बोला। मैं खुद ही वापस आई क्योंकि मैं जानती हूँ आप उसे पसंद करते थे। अगर वो आपकी लाइफ में आना चाहती है और आप उसे अपनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं हट जाऊंगी। वो सर झुकाए बोली। एक थप्पड़ मारूंगा जोर से तुम्हारे मुंह पर। समझती क्या हो तुम खुद को? इतने दिनों से झक मारा हूं क्या तुम्हारे पीछे? दीवानों की तरह भागता हूँ और अभी उसे मुंह तोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। अगर मुझे उसे अपनाना ही होता ना तो तुमसे पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, और ना ही तुम्हारी इजाजत की। और ये बकवास आइंदा से की ना तो मुंह तोड़ दूंगा। फजूल में दिमाग खराब करती रहती हो। वो तब कर बोला। देखा कैसे बोलते हैं, अगर मोहब्बत है तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वो भी गुस्से से बोली तो साद ने उसके बाजू से खींचते हुए उसे अपने हसार में लिया। ओ मेरी झांसी की रानी, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती है। मुझे नहीं समझ सकती क्या? मैं तो तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ,
वो कहती हुई एक शिद्दत भरा लम्स उसके माथे पर लगाया और रोमा का चेहरा सुर्ख हो गया था। काशफा को क्या जवाब दिया? नम आंखों से पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। प्रपोज किया था उसने? फिर? वो एकदम सीधी हुई। मैंने कहा कि सोच के बताऊंगा। वो मुस्कुराहट जब्त करते बोला तो रोमा ने बेयकीनी से उसे देखा और उसके चेहरे का उड़ता रंग देखकर वो बेख्तियार कहका लगाकर हंस पड़ा। वो जवाबन नम आंखों से उसके कंधे पर मुक्के बरसाने लगी। वो मुस्कुराते हुए दोबारा से उसे अपने हसार में लेता आंखें मूंद चुका था। उसकी जिंदगी बन चुकी थी और उसके बिना वो जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मोहब्बत के लिए खूबसूरती होना शर्त नहीं होता और ना ही खूबसूरती अच्छी किस्मत की मोहताज होती है। अल्लाह पाक ने वही लिखा होता है जो नसीब में होता है, और जिसका दिल इतना अच्छा हो और उससे कदरदान मिल जाए तो उसकी किस्मत संवर ही जाती है। और ऐसा ही कुछ रोमा के साथ हुआ था। वो हमेशा से एक डर के साए तले जीती रही थी कि न जाने उसका शौहर कैसा होगा, और उसने अपनी दुआ में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से अपनी अच्छी किस्मत की दुआ की थी और अल्लाह ने उसकी दुआ की कबूलियत की सूरत में 7 खान अता फरमाया, जो न सिर्फ दिल से खूबसूरत है, देखने में भी किसी शहजादे से कम नहीं था, और दूसरी तरफ 7 जो कभी हुस्न परस्त हुआ करता था। जब से उसने असल हुस्न को जाना था, जो कि दिल का हुस्न होता है, उसे यकीन हो गया था कि रोमा जैसी लड़की ही उसकी जिंदगी को संवार सकती है, और ना सिर्फ संवार सकती है बल्कि वो संवार चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट थे। दोनों लड़ते झगड़ते थे मगर एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे।